Hello kids, my name is Miss Morsarya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do? We are going to continue to learn the diagrams. આપણે લોકો diagrams learn કરીએ છીએ એ જ આપણે લોકો continue કરશું. But before we start with that, what are we going to do? We are going to understand the meaning of diagrams. Right? So what are those? પહેલા આપણે લોકો ફોનિક્સ લર્ન કર્યું. ઇન ધેટ વી લર્ન છે ને એક લેટર જે છે એ એક સાઉન્ડ જ આપે છે. રાઈટ? ઇફ આઈ એમ સેઇંગ લેટર P તો ઇટ મેક્સ પ સાઉન્ડ. ઇફ આઈ એમ સેઇંગ લેટર D ઇટ મેક્સ ડ સાઉન્ડ. રાઈટ? સો એક લેટરનો એક સાઉન્ડ આપણે લોકોએ લર્ન કરી લીધો છે. વી હેવ લર્ન ધી સાઉન્ડ ઓફ લેટર A to Z. રાઈટ? એ આપણે લોકોએ ઓલરેડી કરી લીધું છે. નાઉ સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી આપણે લોકો શું લર્ન કરીએ છીએ કે જ્યારે બે લેટર્સ ભેગા થાય છે અને એક સાઉન્ડ આવે છે તો એને આપણે લોકો શું કહેશું? ડાયગ્રાફ્સ કહેશું. રાઈટ? સો યુ કેન સી ધેટ ઇન ધ વર્ડ ઇટસેલ્ફ તમે લોકો જ્યારે ડાયગ્રાફ વર્ડ જોવો છો, ફોનિક્સ વર્ડ જોવો છો, તેમાં લેટર P પ્લસ લેટર H ભેગા થઈને ફ સાઉન્ડ આપણને આપે છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી લેટર P સાઉન્ડ્સ પ, whereas letter H sounds h. But if we are putting them together, what do we hear? We hear for, right? Phonics. Then digraph. For sound is coming. Right? એવી રીતે આપણે લોકોએ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોયા. One was TH. Letter T sounds t. Letter T sounds t, whereas H is sounding h. Right? But if they are together, which sound does they make? They make the and the. What were the examples? What were the examples of the same? There થી તમને ખબર પડે કે the sound આવે છે. થી ખબર પડે તમને think. તો આપણે જ્યારે think word use કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કયો sound આવે છે? th. So TH ભેગા થઈને it makes two sounds, which we have already practiced, and examples are also there. Now today we are going to learn two new sounds. So I hope you are ready to learn and excited too. Right? So let us move on to learn those sounds. Let's do that. Okay, so the first sound which we are going to learn is oi. Which is the sound? Oi. Letter O sounds O and letter I sounds E, but when they are together it makes a sound called oi. Right? So let us see the story. Whenever we are learning a new sound, what do we do? આપણે લોકો શું કરીએ છીએ? First we look at the story, then we see some word examples, and then what do? We sing a song to remember that sound. આપણે લોકો કેવી રીતે કરીએ છીએ? પહેલા આપણે લોકો એક સ્ટોરી જોઈએ છીએ, સ્ટોરી સમજીએ છીએ, then what do? આપણે લોકો વર્ડ એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ છીએ જેમાં ઈ સાઉન્ડ આવતો હોય, રાઈટ? જેમાં ઈ લેટર અને ઈ સાઉન્ડ આવતા હોય, and then છેલ્લે આપણે લોકો શું કરીએ છીએ? સોંગ જે છે ઈ ગાય અને સાઉન્ડને યાદ રાખીએ છીએ. So that is the method that we are following. ઈ રીતે આપણે લોકો આખા સાઉન્ડ જે છે ઈ લર્ન કરતા હોઈએ છીએ. Right? So let us look into the story. Let us see. A boy enjoys sailing. There is a boy who loves to sail. Sail કરવું means બોટને મેનેજ કરીને ચલાવવું, એને શું કહેવાય? સેલ કર્યું કહેવાય. જ્યારે આપણે લોકો રોડ ઉપર સ્કૂટર ચલાવતા હોય તો શું કહે છે? ડ્રાઇવિંગ કરે છે. રાઈટ? બટ ઇફ વી આર ઇન ધ વોટર અને બોટ ચલાવતા હોય તો એને ડ્રાઇવ કરે છે ના કહેવાય, એને શું કહેવાય? સેલ કરે છે. રાઈટ? When we are able to manage the boat very nicely, in a good way, so we can say that we are sailing. What we are doing? We are sailing. Water માં બોટ ચાલતી હોય તો આપણે એમ ના કહે કે I am driving the boat. What do we say? We say I am sailing it. Okay? I hope you can understand with the example of scooter which I have given. આપણે સ્કૂટર શું કરતા હોય? ડ્રાઇવ કરતા હોય, whereas boat is sail. Right? Then the next line is he is on his dad's boat when there is a loud noise. Bang! What is happening now? એ ક્યાં છે? એના પાપા સાથે બોટમાં છે, પણ અચાનક what is happening? શું થાય છે? There is a loud noise. Loud means મોટો, જોરથી આવ્યો. So what is the sound? The sound is bang. Right? What happened? શું થયું હશે? Let us
see. And oil drums hits the board and makes a large hole. શું થાય છે? એક ઓઇલનું ડ્રમ છે. જે ડ્રમ ઇઝ અ થિંગ જેમાં આપણે વસ્તુઓ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. ડ્રમ ઇઝ ઓલ્સો અ મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ડ્રમ જે છે એ મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, પણ આપણે લોકો વસ્તુઓ સ્ટોર કરવા, લિક્વિડ સ્ટોર કરવા માટે ઘણીવાર ડ્રમ્સનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સો એક મોટું છે ઓઇલનું ડ્રમ, એ બોટ સાથે ભટકાઈ જાય છે તો કેવો અવાજ આવે છે? બેંગ અવાજ આવે છે, રાઈટ? એન્ડ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? એ ડ્રમ છે એ ભટકાય છે, એના કારણે શું થઈ જાય છે? શિપમાં હોલ પડી જાય છે. હોલ પડી જાય છે મીન્સ વોટ? કાણું પડી જાય છે. નાઉ હેવ યુ સીન ટાઇટેનિક? તમે લોકોએ જોયું હોય કે ના જોયું, આઈ ડોન્ટ નો, બટ દેટ ઇઝ અ થિંગ કે આપણા લોકોની બોટ છે, શિપ છે, એમાં જો હોલ પડી જાય તો એમાંથી પાણી જે છે એ અંદર આવવા માંડે ને આપણી લોકોની શિપ જે છે કે બોટ જે છે એ ડૂબી જાય. સો વી હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ અવર શિપ ઓર બોટ વેનેવર વી આર સેલિંગ ઇટ. તમારે લોકોએ જોવાનું છે કે વચ્ચે પથ્થર કે એવું કાંઈ નથી આવતું, કે એવી કંઈ વસ્તુ નથી આવતી ને જેનાથી આપણી શિપમાં કે બોટમાં કાણું પડી જાય નહીં, રાઈટ? ઇફ દેટ ઇઝ હેપનિંગ તો આપણે શું થઈ શકીએ છીએ? ઇફ આપણે આવી રીતે જતા હોય, કાણું પડી જાય છે તો પાણી ઉપર આવી જશે અને વી વિલ સિંક. આપણે લોકો ડૂબવા મળશું. સો વી હેવ ટુ ટેક કેર. આપણે લોકોએ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણી શિપ જે છે, આપણી બોટ જે છે એમાં કોઈ દિવસ એવું કાંઈ થાય નહીં. સો દેટ હેપન. ના એ લોકોને શું બીક હતી કે એ લોકો શું થશે? ડૂબી જશે. વોટ ઇઝ હેપનિંગ ધેન? Dan looks for help and points out to a nearby ship. Dan જે છે એના ફાધર જે છે એ શું કરે છે? looks out means go to, find કરવું, રાઈટ? એના ડેડ જે છે એ ગોતે છે કે કોઈકને હેલ્પ કરવા માટે બોલાવે જેનાથી ઈ અને એનો સન જે છે એ બચી જાય. ત્યાં એ શું કરે છે? પોઈન્ટ આઉટ કરવું મીન્સ આંગળીથી બતાવું કે ઓકે દેર ઇઝ અ થિંગ, દેર ઇઝ અ શિપ ધેર, જેનાથી આપણને હેલ્પ મળી શકે છે. સો હી ઇઝ ડુઈંગ વોટ? પોઇન્ટિંગ ઇટ આઉટ. પોઈન્ટ આઉટ કરવું મીન્સ આંગળીથી બતાવવું, શો કરવું, રાઈટ? ને ઓલ શિપ ahoy, he cries. તો ahoy is a term જે સેલર્સ જે છે એ યુઝ કરતા હોય છે, રાઈટ? સો ઓલ શિપ ahoy એટલે હેલ્પ કરો, કમ હિયર, આઈ એમ હિયર ઇન ટ્રબલ, મારી હેલ્પ કરો એવું કહે છે. Then what is happening? The sailors near him help the dad and boy to get back safely to the shore. Shore means what? Now એ જે સેલર્સ એની લોકોની આજુબાજુ હતા એ લોકો શું કરે છે? એની નજીક આવે છે, એને હેલ્પ કરે છે અને એને શોર સુધી લઈ જાય છે. Now what is the meaning of shore, you will ask? Shore means કિનારો. જે નદીનો કિનારો હોય, દરિયાનો કિનારો હોય, જ્યાં નદી કે દરિયો જે છે એ લેન્ડ સાથે મળતો હોય એને આપણે લોકો શું કહેશું? શોર કહેશું, રાઈટ? સો એ લોકો સેફલી જમીન પર પહોંચી જાય છે and they are happy. So here the sailor helped the dad and his son. Sailor શું કરી? હેલ્પ કરી, રાઈટ? In that way we are also learning that we should help the people who are in trouble. આ સ્ટોરીથી આપણે લોકો સાઉન્ડ તો લર્ન કરીએ જ છીએ, બટ વી આર ઓલ્સો લર્નિંગ કે આપણે લોકો કોઈ જો ટ્રબલમાં છે, કોઈ મુશ્કેલીમાં છે તો આપણે એને શું કરવાની છે? હેલ્પ કરવાની છે. So this is the story in which we are seeing oil word here. Then we are also seeing oil in which the sound is there. So now we are going to look at the word examples. આપણે લોકો હવે શું કરશું? word examples જોશું જેનાથી તમને લોકોને sound અને words clear થાય, right? So let us move on to that. Let's do that. Okay, so now what we are going to do? We are going to look at few words જેમાં sound આવે છે, જેનાથી તમને લોકોને sound એ વધારે clear થઈ જશે અને તમને new words એ શીખવા મળશે, right? So first word is oil. Now what do we mean by oil? Oil is a liquid. Oil જે છે એ પાણીની જેમ એક શું છે? લિક્વિડ જ છે, પણ એ આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ કામ આવે છે. We cook with the help of it. આપણને જે તમે જેમ જેમ મોટા થશો એમ તમને લોકોને ખબર પડશે કે પેટ્રોલ ને આ તે બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણને કેવી રીતે મળે છે. તો ઓઇલ ઇઝ વેરી મચ હેલ્પફુલ ટુ અસ. ઓઇલ જે છે એ આપણને બધી જગ્યાએ બહુ કામ આવે છે. બટ જેમ યુ આર ગેટિંગ બિગ તમને એ વસ્તુનું રિયલાઇઝેશન થશે, તમને એ વસ્તુ વધારે ખબર પડશે કે ઓઇલનું ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે એ શું છે. અત્યારે તમે લોકો બેઝિક મિનિંગ યાદ રાખી શકો છો કે ઓઇલના હેલ્પથી આપણને કુકિંગમાં સારું પડે છે. વી કુક
with the help of oil, right? Then the next is boil. Now what do we mean by boil? Boil means ઉકાળવું. કાંઈ બી વસ્તુ જે છે એને ઉકાળી એને શું કહેવાય? We are boiling it. આપણે એને શું કરીએ છીએ? બોઇલ કરીએ છીએ. Then the next word is coin. Coin means સિક્કો. Coin means સિક્કો, right? Then the next is point. Now point can have different meaning. Point કરવું એટલે કોઈને આંગળી બતાવી એ થાય that we are pointing them out, or this simply is a point. આ શું છે? એક point છે. ડોટ કર્યો હોય એને આપણે લોકો શું કહી શકીએ છીએ? point કહી શકીએ છીએ. So it is having different meaning. તમે જેમ મોટા થશો એમ તમને રિયલાઇઝ થશે એના અલગ meaning, right? હું કઈ વાત કહેતી હોય તો એ શું થઈ ગયો? મારો point થઈ ગયો. That is my point, but that is later on. અત્યારે તમે યાદ રાખો કે point એટલે point out કરવું, કોઈને બતાવવું, or else simply a dot. Then foil. Now what do we mean by foil? Foil is a thing જેનાથી આપણે લોકો ખાવાનું જે છે, ફૂડ જે છે એ રેપ કરતા હોય છે. રેપ કરવું મીન્સ એને કવર કરતા હોય છે એની આજુબાજુ, રાઈટ? જેનાથી આપણે ફૂડ જે છે એ ઠરી ના જાય, બગડી ના જાય એના માટે, રાઈટ? So that is the thing. These are the word example which is having oil sound. Oil, boil, coin, point, foil, foil, right? So I hope you are now getting better to understand the sound and speaking it, right? Now we are going to move on with the song. Let's do that. Okay, so let us see the song with the help of which તમને લોકોને easily યાદ રહી જશે. So let's do that. The sailors met upon the sea. Oi, 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 oi. They found some oil way down so deep. Oi, oi, ship ahoy. Do you want to sing it once again? Let's do it. The sailors met upon the sea. Oi, 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 oi. They found some oil way down so deep. Oi, oi, ship ahoy. So that is the song with the help of which you can remember that O and I makes oi sound. Which sound does it make? It makes oi sound. Now let us move on to our next sound. Let's do that. Okay, so now we are going to learn the next sound, that is U. So kehvaય એને? U. So let us learn that sound. Let us see. A magician goes to a boy's birthday party. That is એક magician છે જે મેજિક ટ્રિક કરતું હોય છે, જે મેજિક કરતું હોય છે ફોર હિઝ લિવિંગ. જેમ તમારા મમ્મા પાપા જે છે ઓફિસ જતા હોય, દુકાને જતા હોય, તો એનું કામ છે. તો મેજિશિયનનું શું કામ છે કે ફંક્શન્સમાં કેવી રીતે મેજિક શો કરવા, મેજિક ટ્રિક્સ બતાવી, રાઈટ? He brings a huge magic box with a unicorn on the side. એ શું કરે છે? huge means બહુ મોટું મેજિક બોક્સ લઈ આવે છે જેના સાઈડમાં શું હોય? યુનિકોર્ન હોય. Now what do we mean by unicorn? Unicorn is an pretty creature. છે imaginary છે. શું છે? સાચું છે નહીં. એ હોર્સ જેવું દેખાય છે ઓલમોસ્ટ, અને એના હેડ ઉપર શું હોય છે? હોર્ન હોય છે. So you can search out unicorn. It is very pretty to look at. બહુ ક્યુટ અને બહુ ફાઇન દેખાતું હોય છે દેખાવમાં, right? Then first he does a few card tricks. Means પત્તાથી થોડી ઘણી ટ્રીક કરે. few means થોડીક એને શું કરી? પત્તાની ટ્રિક્સ બતાવી, પત્તાનું મેજિક બતાવ્યું. Then what is he doing? Then he points to the birthday boy and say, you must do the next trick. પછી શું કરે છે? જે બર્થડે બોય છે, જેનો બર્થડે છે, એની સામે પોઈન્ટ આઉટ કરે છે અને કહે છે યુ, એટલે હવે તારે જે છે એ નેક્સ્ટ ટ્રિક કરવાની છે. હવે તારે નેક્સ્ટ મેજિક જે છે એ તારે કરવાનું છે. સો વોટ ઇઝ હેપનિંગ ધેન? Everyone is amused and shouts, you. Everyone is amused. બધા શું થઈ ગયા? Amused means આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને શું કહે છે? you. હવે તારે કરવાની છે. આપણે ચીયર કરતા હોય ને, the boy waves the magic wand and cries you. As if on cue the rabbit appears. So શું કહે છે? બોય જે છે એના હાથમાં મેજિક વોન્ડ લે છે, એક સ્ટિક જેવી વસ્તુ લે છે અને શું કરે છે? યુ. અને જેવું યુ બોલે છે
ત્યાં એક રેબિટ અપિયર થાય છે. એઝ ઇફ ઓન ક્યુ મીન્સ કે જેમ રેબિટને કીધું હોય કે યુ સાઉન્ડ આવે ત્યારે તારે બહાર નીકળવાનું, એ રીતે જો એને કીધું હોય કે રેબિટની ક્યુ પર છે, ક્યુ મીન્સ કે એને ખબર હોય કે આ ઈશારો કરવો એટલે તારે આ કરવાનું, તો એ રીતે રેબિટ જે છે એ તરત અપિયર થઈ જાય છે, દેખાવા માંડે છે. રાઈટ? So that was the story, right? With which we are learning you sound. Now let us see few word examples with the help of which you will be able to understand the story well. તમને વધારે સ્ટોરી સમજાશે અને તમને લોકોને ક્લિયર આઈડિયા આવશે how to pronounce the word, how to speak the sound. Let's do that. Okay, so the word examples to understand the sound U is value. Now, what do we mean by value? Value means આપણા સંસ્કાર. We should have good values in us. આપણી values જે છે એ સારી હોવી જોઈએ. Right? So that is the one meaning. Another meaning of value can be કે amount છે, કેટલું થયું, વેલ્યુ શું છે આની, કે કેટલો મૂલ્ય છે, એનું શું પ્રાઇસ છે. રાઈટ? કે મને આ વસ્તુની બહુ વેલ્યુ છે, તો ધેટ મીન્સ કે મારાથી બહુ ક્લોઝ છે. રાઈટ? ધેન ધ નેક્સ્ટ ઇઝ ડ્યુ. ડ્યુ મીન્સ ક્યારે આવવાનું છે. ઇફ આપણે કંઈક વસ્તુ મંગાવી હોય તો આપણે પૂછીએ ને વેન ઇઝ ઇટ ડ્યુ, અહીંયા આપણને મળશે ક્યારે, અમને મળશે ક્યારે, તો એની આવવાની ડેટ જે છે એ કઈ છે, સો ધેટ ઇઝ ડ્યુ. એ રીઝન એ હોઈ શકે છે ડ્યુ ટુ ધીસ. અમે લોકો આ કરીએ છીએ ઘણીવાર એવું કહે કે ડ્યુ ટુ રેન ધ સ્કૂલ્સ આર ક્લોઝ. ધેટ મીન્સ કે વરસાદના કારણે સ્કૂલ જે છે એ શું છે, બંધ છે. રાઈટ? તો ડ્યુ ઇઝ અ રીઝન ટુ, કે આના કારણે આ વસ્તુ થાય છે. ડ્યુ ત્યારે બી યુઝ થાય. ધેન ક્લ્યુ. ક્લ્યુ મીન્સ તમે હિન્ટ આપો કોઈને, કે તમે ગેમ રમતા હોય તો તમે એમ કહો કે આ ક્લ્યુ છે, આનાથી તમને આન્સર ખબર પડી જશે. રાઈટ? તમે જ્યારે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ સોલ્વ કરો છો ત્યારે ઉપર દીદી હિન્ટ બોક્સ આપે છે, તો ધેટ ઇઝ અ ક્લુ, જેનાથી તમને લોકોને આન્સર ખબર પડી જાય છે. રાઈટ? ધેન વેન્યુ. વેન્યુ મીન્સ અ પ્લેસ, જગ્યા જ્યાં તમે કાંઈ બી વસ્તુ અરેન્જ કરી છે, ફંક્શન અરેન્જ કર્યું છે. ઇફ તમને એમ કહે કે સ્કૂલમાં એક ફંક્શન છે, તેમાં વેન્યુ લખ્યું હોય કે સપોઝ હેમુ ગઢવી હોલમાં ફંક્શન છે, તો વેન્યુ ક્યાં થઈ, જે જગ્યા જ્યાં વસ્તુ આપણે અરેન્જ કરી છે એ. ધેન આર્ગ્યુ. આર્ગ્યુ મીન્સ ફાઇટ કરવી, ડિસ્કશન કરવું. રાઈટ? એકબીજા સાથે ડિફરન્ટ ઓપિનિયન. હું એમ કહેતી હોય કે 5 + 5 10 થાય, અને મારો ફ્રેન્ડ કોઈ એવું કહેતું હોય કે ના 5 + 5 3 થાય, તો અમે લોકો શું કરીએ કે ના અમે એકબીજાને પોતપોતાના પોઈન્ટ્સ કહે. તો વોટ વી આર ડુઈંગ, વી આર આર્ગ્યુઇંગ અબાઉટ સમથિંગ, વી આર પ્રેઝન્ટિંગ અવર થોટ્સ. હું મારા થોટ્સ એને કહું છું, એ મને એના થોટ્સ કહે છે. રાઈટ? સો ઇન ધેટ ડિરેક્શન we have to go. So these are the word examples with the help of which you will be able to understand the U sound better. Now let us see the song. Let's do that. Okay, so the song to remember the sound is I like to have a barbecue. You. I like to have a barbecue with you and you. So let us sing the song once again, with the help of which you will be able to understand it well better. So let's do that. I like to have a barbecue. You. I like to have a barbecue with you and you. Right? So that is the song. So the action is like this, pointing out you. Right? So I hope you are now able to understand the sound well, અને તમે લોકોને easily એને બોલતા બી આવડી ગયું હશે. So this was the session in which we learned two sound. એક તો U sound learn કર્યો અને એક OX sound learn કર્યો. Right? I hope you are now thorough with that. So this was the session of today. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.